This play, called Krishnan Tudum Mannan Badum, or Krishna as the emissary of the Pandavas, is one of the most complex narratives in this festival. Krishna, on the behest of Dharmaraja and the Pandavas, goes to meet Duryodhana to negotiate peace and to get back the Pandava kingdom from Duryodhana. While Dharmaraja is the only person who wants peace, Draupadi and the other four Pandavas are clear that they want war. This narrative begins immediately after Arjuna has defeated Duryodhana and the Kauravas in the Virata kingdom at the completion of their 13th year of Vanavasam. Both in the Kutu and the Bharatam sessions, Dharmaraja gives the same analogy of what he wishes to be the future with the Kauravas. He gives an example of a pond where multiple creatures live in harmony with each other. He thinks, or rather he hopes, that both the Pandavas and the Kauravas can live in harmony in Hastinapura like the multiple fishes in the pond. On the other hand, Draupadi and the other four Pandavas have taken a vow when Draupadi was humiliated in court to destroy the Kauravas. Dharmaraja is torn between his own desire for peace and the anger of Draupadi and the other four brothers against the Kauravas. எந்தன் பிராண பாதிகளே குணநிதிகளே குணநிதிகளே சாந்தத பொங்கலிட காந்த மலரடிக்கு வந்தானோ செய்தேற்றினே மாகாய் போற்றினே மாகாய் போற்றினே பாவி துரிய நாளே பரிவாய் கனகத்திலே தேவினானாகையினாலே தேன் பாகு போலே தேன் பாகு போலே கன்னிமை போலே என்னையே காத்துராட்சிக்கின்றீரே கன்னிமை போலே என்னை காத்துராட்சிக்கின்றீரே தன்மை பேரோகான்யரே தர்மா போன்யரே தன்மை பேரோகான்யரே தர்மா போன்யரே. The Virata king, pleased with Arjuna saving his kingdom from the Kauravas, had wanted him to marry his daughter Uttarakumari. Arjuna had refused his marriage as Uttarakumari was his student in dancing and hence he was like a father to her. He suggests that Uttarakumari gets married to his son Abhimanyu. Virata king happily conducts the marriage of Abhimanyu and Uttarakumari. He also gives the Pandavas the kingdom of Vimalapattinam, where they are currently staying as they are trying to negotiate peace with the Kauravas. Duryodhana, who has been constantly beaten by Arjuna and the Pandavas, thinks that the Pandavas were able to defeat him because they had Krishna at their support. Now Duryodhana wants to enlist Krishna's help and he goes to meet Krishna at Dwarka. Arjuna has come on a similar mission to Dwarka at the same time. Krishna, who is aware that both Duryodhana and Arjuna would shortly come to meet him, pretends to be asleep, but he has placed two chairs, one at his head and one at his feet, for his two expected guests. Duryodhana comes first to meet Krishna. A proud Duryodhana, who's actually Ahambhavam or ego personified, takes a chair at Krishna's head, while Arjuna humbly
takes the chair at Krishna's feet. When Krishna wakes up, he obviously sees Arjuna, who is sitting at his feet. அவன் போய் பகவானுடைய பாதத்தை தொட்டான இல்லையோ துள்ளி எழுந்தார். வருக வருக அர்ஜுனா வரு நல்வரவாகட்டும் தருவர் நலமா அப்படின்னு நலம். எம்மா நேரமா உட்கார்ந்து கிடக்குறாங்க துரியோதனை. ஏண்டா வந்து எதுக்குடா வந்துன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கல. அர்ஜுனா சகி பண்ணாங்க, என்ன கொஞ்சம் பின்னாடி பாரு. என்னப்பா பின்னாடி துள்ளி எழுந்தா துரியோதனன். ஏழையா இருக்கிறே என்ன பாருங்க, நீங்க வரணுமா? நீங்க சொல்லியிருந்தா உன் வீட்டு வேலைக்காரன் அனுப்பியிருந்தா கூட நான் வந்திருப்பேனே உங்களை பார்க்க என்றார். துரியோதனன் நினைக்கிறான், பரவாயில்லையே அந்த கண்ணன் நம்ம மேல மரியாதை வச்சுக்கிறார், மரியாதை வச்சுங்கிறார். துரியோதனா அர்ஜுனா இரண்டு பேரும் ஒரே நேரத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள், என்ன விஷயம் என்றார். நடக்க இருக்கிற பாரத போரிலே எங்களுக்கு படைத்துணைக்கு வர வேண்டும். Krishna understands that both Arjuna and Duryodhana have come to enlist his aid in the forthcoming war, and he offers a choice to both his cousins. He says one of them can have his armies while the other can have him by their side. Duryodhana immediately chooses Krishna's armies, while Arjuna chooses Krishna and requests him to be his charioteer in the forthcoming war. Duryodhana, who is happy that he has got Krishna's army at his side, also makes another condition. He says that Krishna should not lift a weapon or fight for the Pandavas when he is a charioteer of Arjuna. Krishna pretends to be surprised that Arjuna chose him over his armies and asks Arjuna as to what use will he be if he cannot fight for them in the battle. அர்ஜுனா, அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தனேடா. சண்டையிலே கை மறந்தவனும் சபையிலே வாய் மறந்தவனும் ஒன்று என்று சொல்வார்களே, அநியாயமா இப்படி ஒரு அகுரணிசேனை விட்டுட்டியே. கையில ஆயுதம் இல்லாம நான் வந்து என்னடா செய்ய? நீங்க ஆயுதம் எடுத்து சண்டை போடுறதா, நாங்க எதுக்கு சண்டை போடணும்? நீங்க என்னுடைய தேரிலே சாரதியாயிருந்து எனக்கு வெற்றியை தேடி தர வேண்டும் என்று வழங்கினான். பகவான் நட்பின் காரணமாக ஒத்துக்கிட்டார். Duryodhana and Arjuna take leave from Krishna, pleased with the success of their respective missions, to Dwarka. Dharmaraja, who in Kutu is constantly addressed as Shantamurti, wants peace, while Draupadi and the other 4 Pandavas are eager for war. The Pandavas, after having completed their 13 years of Vanavasam, have sent the guru of King Drupada, named in Tamil as Ulagama Munivar, as their emissary to the Kauravas. Drupada's Purohit argues logically as to why Duryodhana has to return the Pandava kingdom to them, but Duryodhana does not relent. Dharmaraja, even after Duryodhana has categorically refused to return the kingdom, still hopes that peace can be negotiated. The Pandavas invoke Krishna to go as a second emissary to Duryodhana. சரணா 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 தாமரை தாளினை யான் சரணம். சரணா 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 யான் சரணம். சாதர்காலே குண வேந்தர்காலே சாதர்காலே குண வேந்தர்காலே சர்க்குணமாகிய தேவர்களே. சரணா 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 தாமரை தாளினை யான் சரணம். விண்ணுலகையே விட்டு மண்ணுலகை வர புண்ணியம் யாம் என செய்தோமோ. மண்ணுலகில் வர புண்ணியம் யாம் என செய்தோமோ. புண்ணியாரே யான கண்ணியாரே புண்ணியாரே யான கண்ணியாரே பொன்னாடி தொழுதோ சந்தானரே. சரணா 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 யான் சரணம். Krishna comes at the request of the Pandavas and speaks individually to Draupadi and the 5 Pandavas to get their opinion as to what they really want. நீண்ட வனத்தில் நெடு அலாதிரிந்தாலைந்து நெது தெரிந்திருவன வாசம். அந்த நிலையில் அதுரியத்தை மோதம்.
உங்களிட தைரியம் இல்லதென்று அத்திவீரன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். முதல்ல உங்களுடைய 5 பேருடைய கருத்து என்ன? நீங்கள் நாட்டை பெற்றுக்கொண்டு ஆட்சி செய்ய விடனைவா அல்லது உன்னுடைய பெரியப்ப சொல்லியது போல கானகத்திலே சென்று காய்கறிகளை சென்று திரிய நிறைவான் தம்பிமார்களை கொஞ்சம் தூண்டி விடுகிற மாதிரி பேசுகிறார். எந்த வகையிலேயும் பாரத போர் நடக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்துக்காகவே அவதாரம் செய்தவர் பகவான். வானாடர் வந்து மண்ணாடர் யாவரையும் அடிவிக்க வந்த வடிவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார். அதுக்காக பிறந்திருக்கிறாரு தருமர் வந்து எந்த வகையில் சண்டை நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார். ஆனால் சண்டையை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே அவதாரம் செய்திருக்கிற கண்ண பெருமான் அவர் வந்த வேலை முடிய வேண்டும் அல்லவா, அதனாலே தம்பிமார்களை கொஞ்சம் தூண்டி விடுகிற மாதிரி பேசினார். என்ன மாட்டிய அன்போடு நாங்கள் வாழ ஒரு அனுகிரகம் செய்வானியே. கண்ணா, என்ன வார்த்தை பேசுகிறார் என்னுடைய அண்ணா? கொஞ்சம் கூட மெக்கம் இல்லாமல் மானம் இல்லாமல் அறிவு ஒழுக்கம் வீரம் ஆண்மை நேர்மை எல்லாம் கல்வி ஞானம் எல்லாம் இருந்தும் கூட என்னுடைய அண்ணா என்ன வார்த்தை பேசுகிறார்? நினைத்து பாருங்கள். இன்றைக்கு 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த பாவியர் சபையிலே தேவியை கொண்டு வந்து இழுத்து அவர் அவமானப்படுத்துகிறது என்று கொதித்து எடுத்து விட்டிருந்தால் கொடியவர் கூட்டத்தை அன்றே ஒழித்திருப்பேன். என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லி என்னை அமைதிப்படுத்தி விட்டீர்கள். கொஞ்ச நாளா 13 வருடமாக நான் அமைதியா இருக்கிறேன். இன்னும் அந்த பாவிடத்திலே சென்று நாடு வாங்கி கொண்டு ஊர் வாங்கி கொண்டு வாழ்வதா இருந்தால் நான் சும்மா இருந்தா கூட என் கதை சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறேன். Krishna thinks that it is futile to expect Duryodhana to keep his word and return the Pandava kingdom as he had promised. Krishna thinks that Dharmaraja's pacifism is meaningless, and in this scene, he courts even Dharmaraja to agree to war as a last resort. Once he gets the consent from Dharmaraja, he goes as a Pandava emissary to Duryodhana. Even the pacifist Dharmaraja is goaded by Krishna into thinking of war as the only solution. ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಮಗ ರಾಜನೇ ಇದೆ ತಗುಮದಾಗದೋ ಎಂದ ಯೋಧನೆಯೇ நீங்கள் பேசுவதை பார்த்தால் எங்களுக்குள்ள வைராங்கியத்தை மூண்டி விடுகிற மாதிரி பேசுகிறீர்களே. ஒரு மனிதனத்திலே வைராங்கியம் மூண்டு விடுமையானால் அது அவனை குலத்தோடு அழித்து விடும். பாண்டவர்களாகிய எங்களுக்கும் கௌரவர்களாகிய துரியோதனாதிகளுக்கும் போர் என்று வருமையானால் அந்த சண்டையிலே நாங்கள் மட்டும் சாக மாட்டோம்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களும் மாண்டோடிவோம். சண்டை வேண்டாம். ஓ மயிலே ஓ மயிலே மயிலே என்ற
பாலிக்கும் அதன் பிறகு வெள்ள பிடித்த வேலை கதைக்கு நல்ல ஒத்தாரோ கலவை நகரில் வாழும் கடிநகத்திலும் மலை கருணபுத்திரமாக கொஞ்சம் கூட குற்றமே இல்லாதவரான் மகாபாரத காலத்திலே தர்மநந்தர். கோதிலான் கொஞ்சம் கூட குற்றமே இல்லாதவரா. ராமாயண காலத்திலே வசையில் ஐயன்னர் கம்பர் ராமனை வசையில் ஐயன்னர். இங்கே தர்மரை கோதிலான் குற்றமில்லாதவரா. அவ்வளவு நல்லவரான் தர்மர். சண்டை என்று ஒன்று வந்தால் அந்த சண்டையிலே யாரெல்லாம் வருவார்கள் தெரியுமா கண்ணா? என் தாத்தாவாகிய பீஷ்மர், ஆசிரியர், மாமன், மைத்துனன் முதலானவர்கள். துரியோதனன் யாரு கண்ணா? அவன் எனக்கு தம்பி அல்லவா? குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்துடைய துணைவரையும் கொன்று போர் வென்று அதன் பிறகு நான் இந்த அவனியை ஆட வேண்டுமா? சண்டை வேண்டாம். In the scene from Kuthu, Krishna continues to keep provoking Dharmaraja by asking him as to what he should do if Duryodhana refuses to give half the kingdom as he had promised. Dharmaraja, the pacifist, says that he would be happy if Duryodhana agreed to give 5 out of the 56 kingdoms under his control. Krishna goads Dharmaraja again by saying, what if Duryodhana refuses to give the 5 countries? Dharmaraja asks Krishna to ask for 5 villages. His brothers and Draupadi are angry with Dharmaraja at what they think is Dharmaraja's cowardice. அத்தினாபுரம் சென்று ஐயா துரியோதனா பாண்டவருக்கு வேறு நாடு கொடு என்று கேட்கிறேன், கொடுத்தால் பெற்றென்று வருகிறேன். 5 பட்டியலும் கேட்கிறேன், கொடுத்தால் பெற்றென்று வருகிறேன். 5 சிற்றூர் கேட்கிறேன், கொடுத்தால் பெற்றென்று வருகிறேன். ஆதாயம் அவன் கோடானாகில் வேறல்ல கேட்பது சாந்தமூர்த்தியே. என் சுவாமியே ஐந்தடி மண்ணா சுவாமியே சொல்லு நான் இருக்கிறேன். மாறுமலை கை வச்சுட்டாரு பாரு சாமியாரு. இப்போ ஒரு மாதிரி சொல்லு தானா வருவீங்க
Slowly, with the taunting of Krishna, Dharmaraja starts doubting as to whether Duryodhana will agree to any of their requests. Krishna keeps increasing Dharmaraja's doubts by asking him persistently as to what he should do if Duryodhana rejects each of these requests. Krishna is also trying to provoke the anger of the other four brothers, provoking Dharmaraja to realize that war was the only option available. அது பிறகு அர்ஜுனன் அண்ணனை கண்ணனை வணங்கி பேசுகிறார். கண்ணா, நினைத்து பாருங்கள் கண்ணா, என்று 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்களுடைய தேவியை சபையிலே தலைவிரி கோலமாக இழுத்து வந்து நிறுத்துகிற பொழுது அவ கோவிந்தா கோவிந்தா என்று முறையிட்டாலே கண்ணா, அந்த காட்சி என்னை கண்ணிலே இருக்கிறது. ஏன் தான் என்னுடைய அண்ணா எப்படி பயப்படுகிறாரோ தெரியவில்லையே. மதுபட செய்தாரே அன்றைக்கு அவள் மானம் யார் வந்து காத்தாரோ, அன்றைக்கு அவள் மானோ யார் வந்து காத்தாரோ. Krishna intervenes at this point and advises patience to both Bhima and Arjuna. Krishna knows that the Pandavas will lose the war if Vidura, Ashwatthama and Karna are not neutralized. His mission to meet Duryodhana is not really to ask him to return the Pandava kingdom, but rather to neutralize 3 important warriors in the Kaurava camp. He mocks Bhima and Arjuna by saying neither Bhima's mace nor Arjuna's bow could save Draupadi being humiliated in the Kaurava court. Krishna gets the opinion of Draupadi and Nakula, and they're also as angry as Bhima and Arjuna. Sahadeva is the only person who maintains calm, and Krishna takes Sahadeva out separately to speak to him alone. This dialogue between Sahadeva and Krishna is a crucial dramatic element as it's performed in the Kuthu in these festivals. நகுலன் அவனுடைய கருத்தை சொல்லிவிட்டு அவர் தான பிறகு சகாதேவ அமைதியா உட்கார்ந்துக்கிறான். அமைதியா இருக்கிற சகாதேவனை பார்த்து, சகாதேவா எல்லாரும் அவரவருடைய கருத்தை சொல்லுகிறார்களே, நீ மட்டும் அம்மா அமைதியா இருக்கிறார். சகாதேவன் எழுந்து சொன்னார், மாட்டை கேட்டா கொட்டா கட்டணும்னா. சகாதேவா இப்படி சொன்னா எப்படின்னா, கண்ணா உங்களுடைய கருத்து எதுவோ அதுதான் என்னுடைய கருத்தும் என்றார். In popular traditions, Sahadevan is one of the 4 people in the Mahabharata who know the past, the present and the future. Both in the Bharatam and the Kuthu enactments, Sahadeva's understanding of time is attributed to his scholarship and his understanding of astrology. In one version, Sahadeva's understanding of time is attributed to an advice given by his father Pandu. King Pandu, before his death, is supposed to have asked his 5 sons to eat a bit of his flesh before cremating him. He says that they'll gain immeasurable knowledge by doing so, and this knowledge would be of immense help to them in the future. The first 4 sons of Pandu, Dharmaraja, Bhima, Arjuna and Nakula, are horrified by this request of their father. Only Sahadeva is curious and eats a little finger of his father. Krishna comes to know of this and rushes to Pandu's cremation to stop Sahadeva from obeying his father's request. Krishna arrives too late as Sahadeva has already consumed a little bit of his father's flesh. And in that moment, he gains a vision of time. Krishna curses Sahadeva
by saying that if he revealed his knowledge of the past, the present, or future to anybody, he would die. Krishna, in effect, curses Sahadeva to keep this knowledge to himself. Sahadeva is also known to be the wisest among the 5 Pandavas, and when asked by Krishna about his opinion on his mission to Hastinapura, Sahadeva just laughs. Sahadeva says that he knows that Krishna's intention was not to broker peace, but to actually ensure that the war took place. He says that he was in complete support of Krishna's intention. நீ பாரதமரில் யாவரையும் நீராக்கி பூபாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணாம் என்று இந்த பூமாதேவி வந்து பூமி பாரம் தாங்க முடியவில்லை என்று முறையிட்டாரு அன்றே இத்தனை நாள் சண்டையிலே இத்தனை வீரர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று குருச்சேத்திர யுத்தத்துக்கு உண்டான பத்திரிகை போட்டாச்சு. சகாதேவா, அப்படியானால் இந்த பாரத போரை நான் தான் நடத்துகிறேனா? அது என்ன கண்ணா சந்தேகம் என்றார். தேவ ரகசியமே உனக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்றால் இந்த பாரத போரை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான விஷயமும் உனக்கு தெரிந்திருக்கும். இந்த பாரத போரை தடுத்து நிறுத்திடலாம், அதுக்கு ஏதாவது உபாயம் இருந்தா சொல்லேன்னா. அவனியை கண்ணனுக்கே அரசல முடி சூட்டி அர்ஜுனனை கொன்று அறுவையை வென்று தெருவினில் நின்று பீமன் காலில் அருகண்ட விலங்கிட்டு உன்னை கட்டினால் யுத்தம் ஆகாது ஆகாது. இந்த பூமியை துரியோதனன் ஆளக்கூடாது, தர்மனும் ஆளக்கூடாது, கர்ணனுக்கு முடிசூட்டி விட வேண்டும் என்றார். இப்படி சொல்வதனாலே அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரலாம். கர்ணனுக்கு முடிசூட்டி விடலாம் என்று சகாதேவன் சொல்லுகிறானே, இப்படியானால் கர்ணன் இவருடைய அண்ணன் என்று சகாதேவனுக்கு தெரியுமோ என்று ஒரு சந்தேகம் வரலாம். Now Krishna asks Sahadeva directly as to whether he thought the war could be averted. Sahadeva says the only way to stop the war was to make Karna the king, banish Dharmaraja from the kingdom, kill Arjuna, imprison Bhima, and shave off Draupadi's hair. Karna had to be made king because Duryodhana would not contest this, as Karna was his closest friend. Dharmaraja, he says, has to be banished because otherwise the other 4 brothers would rally around him again. Bhima had to be imprisoned as he had taken a vow that he would kill Duryodhana and his 99 brothers. Arjuna had to be killed as he had taken a vow to kill Karna, which again would lead to the war. And finally, Draupadi must be shorn of all her hair, as she had taken a vow that she would only tie her hair with the blood of Duryodhana. He says only if these 4 conditions are met can the war be averted. Otherwise, war, he says, is inevitable. In the Bharatam session, the storyteller insisted that Sahadeva did not know that Karna was the eldest of the Pandavas. But still he insisted that Karna be made king, as he felt that is the only way the war could be averted. கர்ணனுக்கு முடிசூட்டி விடலாம், காண்டீவனை கொன்று விடலாம், பாஞ்சாலி குந்தலை கலைந்து விடலாம். இதை செய்துவிட்டால் பாரத போர் நடக்காதா? அது மட்டும் செய்தா போதாது கண்ணா, இதெல்லாம் நிகழ்த்து வருவரையும் நீங்க தான், அதனால உங்களை போட்டு கட்டி போட்டுருமோம்னா. Sahadeva jokingly says that the only way to stop the war is to tie up Krishna and prevent him from going to Hastinapura. He says that if Krishna goes to Hastinapura, he'll definitely ensure that the war takes place. Krishna mocks Sahadeva by asking him whether he thought that he could really tie him up. Krishna says that in each of the 12,000 pillars of the hall they were meeting, there would be a form of Krishna, and asked Sahadeva as to how he would identify the real Krishna to tie him up. அட கட்டுகுரே என்று சொல்லி கட்டுகுரே என்று சொல்லி கண்டிதமாக பேசுகுரே என்று சொல்லி கடிதமாய் எட்டே திசையா வராலும் என்னை
கட்டலாகுமுதா ஆகுமா அப்படி கல்லாது வெல்ல போகுமா. Sahadeva, before tying up Krishna, invokes him. Here an idea which was first expressed in the narration of Arjuna's tapas is reiterated in a different fashion. In Arjuna's tapas, Arjuna fights with a hunter, not knowing that the hunter was really Shiva in disguise. During the course of the fight, Arjuna manages to land a blow on Shiva, and all the creatures in all the 7 worlds feel the pain of the blow of Arjuna on Shiva. The storyteller said that Shiva, or the ultimate divinity, was inherent in all creatures, and hence the pain felt by Shiva was felt by all the creatures in all the 7 worlds. In this Kutu, Sahadeva is unable to find the true form of Krishna, so he prays to him and ties himself up. Once Sahadeva ties himself up, Krishna, who is also within Sahadeva, is also tied. These two narratives of Shiva and Krishna being in each and every creature in all the 7 worlds again underlines the notion of inclusivity that this festival celebrates. Both Vaishnavas, or devotees of Vishnu, and Shaivas, or devotees of Shiva, take equal part in this festival. The festival itself becomes a celebration of the divinity within oneself. கட்டுகிறே கண்ணா உன்னை கட்டுகின்றே இருதய நாட்டில் துறந்திய பொருந்திய வேட்டடு காட்டுகிறே கண்ணா உன்னை காட்டுகின்றே. சிட்டுக்குருவியா தட்டிய ஓட்டியே தெளிய ஞான சீமானுள்ளாட்டியே முட்டிய வாதி மூணால் மூட்டியே மொத்தம் மத்தர மூலத்தில் மாட்டியே மோக கடவினை தாண்டிய மேக கடலின வேண்டியே ஆனந்த வெள்ள மழையில் நீராடி நம்ம கோலங்களில் அடங்கிட ஜாடி நானும் தனியாய் தவானிலை கோடி சாசித பிரம்மம் தானீரே அழ்தோடி தஞ்சம் ஜடமத கண்டுன தஞ்சம் மணிவட கொண்டுனே மறிவாய் பஞ்சந்திர பாசத்தை அறுத்து பாவையர்கள் மைத்து ஆவாளாய் குறித்து புதியாய் தானும் இங்கே சுகநிலை குறித்து தனிலை தன்னையே மறுத்து சுகசந்தன நகர் வேதிய பகவான் பதமத பாடியே By tying the Krishna within himself, Sahadeva manages to tie up Krishna also. Krishna beseeches him, asking him to untie him, and Sahadeva puts a condition for untying Krishna. The promise made by Krishna to Sahadeva has repercussions later as the narrative unfolds. வண்பாரத போரே வந்தடைந்தோமை வரையில் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாறே அன்பால் இன்று என்னை அறிந்தே பிடித்தவை நன்று
என் பாதம் தன்னை நீ விடுக என்றுரைப்ப வன்பாரத போரில் வந்தடைந்தோம் ஐவரையும் நின் பார்வையா காக்க வேண்டும் நெடுமாலே பாவலர் புகழ்க லாவையே நாவலர் புகழ்க பாவலர் உலகையோ நான் கட்டை விட வேண்டுமேயானால் துரியோதனனே நாடு கொடுக்க இசைந்தாலும் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய சகுனி என்பவன் நாடு கொடுக்க இசைய மாட்டான். துரியன் என்ற பம்பரம் சகுனி என்ற சாட்டையால் சென்று கொண்டிருக்கிறது. சண்டைக்கு தான் கை போடுவான். 18 நாள் சண்டை நடக்க போகுது. இந்த 18 நாள் சண்டையிலே பாண்டவர் எங்கள் ஐவராஜா கூட சிரமம் இந்த பாராகிய புவியிலே கீழே விழவட்டாவண்ணம் நான் பாதுகாத்துகிறேன் சகாதேவா. உங்களை 5 பேரை காப்பாற்றுறேன்னு சத்தியம் பண்ணு. ஏன்னா ஒருத்தர் செத்தா மீதம் இருக்கிற 4 பேர் தானா செத்துன்னு நாங்கள் சத்தியம் வச்சிட்டோம். அப்படி சண்டை போடும்போது ஒருத்தர் செத்துனா நாங்கள் செத்து பத்து போயிடுவோம். எங்கள் 5 பேரை காப்பாற்றுற முதல்ல சத்தியம் பண்ணு, அப்புறம் நான் கட்டு விடுறேன். சகாதேவா, என்ன நீ தெரிவிக்க வண்ணம் நடக்க இருக்கும் மகாபாரத யுத்தம் முடியும் வரையிலும் உங்களுடைய 5 திலகமும் பூமியில் விழாத வண்ணம் நானே பாதுகாக்கிறேன்பா. Finally, Krishna meets Draupadi and wants her opinion. Draupadi is worried that Krishna might try to negotiate peace, as she really wants war to avenge her honor. உங்களை நம்பி அல்லவா இந்த குந்தரனை விரித்து வைத்திருக்கிறார். அந்த பாவியரிடத்திலே போய் நீங்கள் நாடு வாங்கி கொடுத்து வீடு வாங்கி கொடுத்து இவர்கள் வாழ்வார்களே, ஆனால் என் குந்தரனை எண்ணிக்க நான் பிடிப்பது என்று காலிலே விழுந்து கண்ணீர் துந்துகின்ற அன்னையை வாரி எடுத்து அம்மா பாஞ்சாலி அழுது காலமெல்லாம் போய்விட்டது. இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றுதான் அம்போகிறேன். அம்பையின் ஆடு கேட்ட உடனே அவன் கொடுத்துட பார்த்ததில்ல, அப்படியே கொடுத்தாலும் நம்ம வாங்கி பார்த்ததில்ல. Krishna, before leaving to Hastinapura, gets a promise from Sahadeva that neither will he reveal to anyone that he had tied Krishna up, nor will he disclose what they had spoken about. Sahadeva promises Krishna that he will not reveal as to what had transpired even to his own brothers till the war was over. Krishna, because of the promise that he had made to Sahadeva, also becomes instrumental in the deaths of Gatotkaja and Abhimanyu, the sons of Bhima and Arjuna respectively, to protect Bhima and Arjuna. போய் வாரேன் தர்ம புத்திர நதினா ஒரே போய் வாரேன் போயிட்டு வாருங்கள், வெற்றியோடு சென்று வாருங்கள். Duryodhana, when he first hears that Krishna has come to Hastinapura, he is delighted and he wants the entire kingdom decorated to welcome Krishna. Again, both in the Kutu and Bharadam, Duryodhana is depicted as a different person when he is outside the influence of Shakuni.
புகையோ கொண்டாரமிரு பூரம் தக தகனை பண்ணுமா வீடில் ரத்தம் பதக்க பரப்பரன்னு பண்ணுமா வீடில் ரத்தம் பதக்கம் பரப்பரன்னு அற்புத வீரர்கள் அற்புதமாகவே சர்வ கொடி கதிபதி வந்திருக்கின்ற பகவானை எதிர்கொண்டு அழைக்க வேண்டும். ஆமா. ஆதலால் நம்முடைய நாடே அலங்கரணமாக இருக்க வேண்டும். சரி சரி. டேய், ஓ. பூவால் தோரண விடுங்கள். ஆ. என்னான்கு வாத்திய கச்சேரிகள் முழக்கம் செய்யட்டும். ஆகட்டும். என்னிடம் மனதிற்கேற்ற இசை தெருவேலன்னா கேளீர். பண்டிகே கிருஷ்ணமூர்த்தி மனமகிழ்ந்து இங்கே வருகின்றாரா. முன்னியே நாம் எல்லாரும் ஒருமித்து எதிரே சென்று நன்னயமாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி நாதரை அழைத்து வருவோம். அண்ணா கர்ணமகாராயரே, ராஜாத்தி ராஜர்களே, எதிர் சென்று அழைத்து வருவோம். அண்ணா எழுந்து மாறி வீரண்ணா தாதி இல்லாமலே நாம் போய் எதிர் சென்று அழைத்து வருவோம். அங்கே ததிபார் ருத்ரோனார் பிட்மர் நண்டாமாரையும் போல நண்டாமரை போல அந்த தண்டாமரை வீசன் வருது வருது என அனைவர புறப்பட்டு வருவீர்கள். அடுத்தோடு வருவோம். அழைத்து அன்று தூது கொண்டு இலங்கை தீவிழைத்தவன் என்று தூது வந்து எழில்புற திருத்தனன் எனான். எங்கே யாருக்கு நாட்டை அலங்காரம் செய்யவில்லை என்றார். எல்லாரும் பகவானை துவநிலைக்க வருகிறார்கள். துரியோதனன் கூட வரான். சகுனி எங்கேயோ போயிருந்தான். சகுனி வந்து தடுத்தான். இல்லைங்கடா போறீங்கன்னா கண்ணன் வந்திருக்கிறான். கூப்பிட்டு வரப்போறேன். பாண்டவர் தூதனா வந்திருக்கிறார். பாண்டவர் உனக்கு எதிரி. எதிரிகள் தூதனா வந்திருக்கிறார். அந்த கண்ணன் உனக்கு எதிரி. அவனை போய் இது போட்டு அழைக்கிறார். மாமா நீங்க பக்கத்துல இருந்தா மூளை வேலை செய்ய மாட்டேன் மாமா. இந்த கிழவன் சொன்ன மொழியை கேட்டேனே மாமான். நான் கருதி என்றால் மாற மாட்டேனே மாமான். மழுதரம் ஏந்திய மங்கள் பகரும் வந்து மழக்கினாலும் நாடு கொடுப்பேனும். ஒன்றோடு ஒன்று அதிகரிந்து அலை கடலில் அமனிட்டிரஞ்சாலும் சரி துண்டு துண்டாக நறுக்கி சேர்த்து சுயலேந்திரத்தில் வைத்தரைத்திட்டாரும். ஜண்டிகளாகிய பாண்டவர்க்கு என் காலடியிடம் கொடுக்க மாட்டேன். கண்டிலும் சகுனி மாமகரத்தினில் உறுத்திப்பார் கண்டிப்பாக. Krishna, when he reaches Hastinapura, does not go to Duryodhana's palace straight away. He chooses instead to halt at Vidura's palace. Krishna knows that if he went to Duryodhana's palace directly, he would have been welcomed and honored. He also knew that Duryodhana would be enraged if he learned that Krishna had gone to Vidura's palace first. So stage 1 of Krishna's plan is set in motion to ensure that Vidura does not take up arms for the Kauravas against the Pandavas. விதுராய்வாருடைய மாளிகைக்கு நேராக வருகிறது தேர். பரமபாகவதர் விதுரர். விதுரரே, எனக்கு கூடவா ஹஸ்தினாபுரத்தில் ஒரு வீடு இருக்கிறது. கண்ணா அகில உலகனையும் முதல்தான் கண்ணா. பரமபாகவதர் விதுராயிட்ட தாங்கள் வீடு எழுந்தவர்கள் என்னாரு கூப்பிட்டாரோ இல்லையோ தேர விட்டு இறங்கி கிடுகிடும் உள்ள கூட ஊரே விதுராய்வார ஒதுக்கி வச்சிருந்துச்சு. பகவான் வந்தாரோ இல்லையோ வீட்டுக்கு எல்லாரும் உள்ள விட்டாங்க. மன்னர் மன்னனா மதிகுலே
தர்மகுணத்தோள் தைரியமுடையோன் தசரல வணங்கும் தேச வைகுந்தன் வில்லில் சிறந்தவன் நான் வீரமுடையவன் வணங்கும் வெற்றி உடையவன். This is another day in the festival when all the villagers become characters from the epic. Usually in Kuthu, at the beginning of each scene, the actor would ask the Kattekaran as to where they were. In this case, the Kattekaran replied that they were in Kazhiur, the village where the Kuthu was being performed. So the actor would continue, so this is Kazhiur, which is Hastinapura. So the festival village transformed into Hastinapura, and all the villagers living there also become citizens of Hastinapura. Vidura wants to celebrate Krishna's visit to his house by organizing a feast. And Krishna tells him that if he has to organize a feast, he has to organize it for this entire army which is left outside Hastinapura. Vidura accepts Krishna's request and organizes a huge feast for Krishna and his entire army. In the Bharadam session in the morning, as the storytellers are describing Vidura's feast, the sponsors of the event would distribute sweets among the audience. In the night's Kuthu, all the sponsors of the event would cook a meal for Krishna and serve it to the actor playing Krishna on stage. The entire village thus becomes Vidura's palace where Krishna eats. எல்லாருக்கும் விருந்தி பரிமாறுகிறார்கள். வாழையிலே பகவானை அமர வைத்து இவரே ஒரு கையாலே விருந்தி பரிமாறினார். விருந்திலே கடைசியாக விடுவது என்று கேட்ட பாயாசம். இந்த பாயாசத்தை போடுறாங்க இலையில. ஓங்கி உலகளந்த எங்கள் மாறி வைது தூங்குவதை போதில் ஒரு கண்டு கண்படுப்ப எங்காத புத்திரத்தை சீதாமுட பற்றி வாங்கல் கூட நிரம்ப நிறைந்தலோ எம்மவாய் கோவிந்தா 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 துரியோதனுடைய சபை கூடியிருக்கிறதா? இந்த பக்கத்திலே 1000 பெண்கள், இந்த பக்கத்திலே 1000 பெண்கள் காம்பறிந்த மலர்களை பரப்புகிறார்களா? அந்த மலர் மஞ்சத்தின் மீது துரியோதனன் நடந்து வருகிறார். பூலோகத்திற்கு இந்திரனை போல வாழ்ந்தவன் துரியோதனன், சுகபுருஷன். எல்லாரும் வரவேற்பு விடுகிறார்கள். துரியோதனன் போய் சபையிலே அமர்ந்தார். கை அமர்த்தினாய், எல்லாரும் அமர்ந்தார்கள். எல்லாரும் துரியோதனையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவன் என்ன பேச போகிறான் என்று எல்லோரும் அவனையே பார்க்கிறார்கள். அங்க சிற்றிடாச்சி கைகால் தண்ணில் மத்தாடி பட்டு கட்டுண்ட திருட்டு கிருஷ்ணவன் கூதியன் கேளுங்கள் பெரியோர்களே, வருகிறவன் அல்ல ஜாதி இடையன் அல்ல, இடையர்களிலே எட்டிடையன், ஆட்டிடையன், மாட்டிடையன், கொட்டாப்புளி இடையன், சாம்பார் இடையன், தமிழிடையன், தெலுங்கிடையன், வெள்ளிடையன், கொள்ளிடையன். ஆமாங்க. வருகிறவன் சிற்றிடையன், வருகின்றவர் சிற்றிடையர், மட்டமான இடையன், இடையர்கள மட்டமான இடையர். ஆதலால் அவன் வருகிறாரே என்று யாராயிலும் கரவெடுத்து வழங்க போகிறீர்கள். அப்படி கையெழுத்து கும்பிட்டா அங்க சுத்தமாக பேரியோர் யாவர்களுக்கும் ஏறியீர்கள். ஒத்துமையாக இப்போ ஓதின மொழி மீறினால் இத்தளம் இதில் உங்களை இல்லாமல் எடுத்து மாறி எரிவன் பரிகாதம் என்றிடம் போரி நீங்கள் சிற்றிடுச்சு கண்ணில் வரான்னு யாருன்னா அடி எடுத்து வச்சா பகவான் வருகிறார் என்று யாருன்னா காலை எடுத்து வச்சா கால் வெட்டுவேன். காலை வெட்டுவீங்க.
கையெடுத்து வணங்கினாள். கையெழுத்து வணங்கினா கைகளை கை துண்டிப்பேன். கூப்பி வணங்கினால் கையை தலையசைத்தால் தலையசைத்தால் தலை வெட்டி தலை வெட்டுவேன். ஆமா தாய் ஆமா அப்படியும் கேட்கவில்லையானாள். அப்படியும் நம்ம சொல்றதுக்கு ஆகலனா எடுத்து வாரி எறிவேன். எல்லாரும் வெந்து நொந்து வேதனையோடு இருக்கிறார்கள். சரியான முட்டாள் ராஜாவா போகும்போது பகவான் உள்ள வராரு. சபையே நிசப்தமா இருக்குது. யாரு முதல்ல எழுந்திருக்கும் தான் பாத்துக்கிறாங்க. கண்ணன் உள்ள வந்தாரோ இல்லையோ இருக்கிற பெரியவரா இருக்கிற பீஷ்மர் முதல்ல எழுந்தார். தெய்வம் வருகிற பொழுது யாரு உட்கார்ந்து இருக்க எல்லாரும் எழுந்துட்டாங்க. Duryodhana, poisoned by Shakuni's advice, has specifically warned members of his court not to show any respect for Krishna as he enters the assembly. Bhishma, when he sees Krishna, immediately stands up in reverence, and the rest of the court also follow. Duryodhana is furious with this, and is further angered when Krishna walks up straight to him and speaks. In Kuthu, Shakuni keeps pulling Duryodhana away from Krishna, and the mise-en-scene of this segment works with Krishna moving towards Duryodhana and Shakuni pulling him away. Kuthu by this underlines the hold that Shakuni has over Duryodhana. ஐயா தூரி யோதனா ஹே மரவ கேதனா நித்து கந்தனா ஐயா தூரி யோதனா பேசக்கூடாது வாய் தரக்கூடாது மொத்தத்தையும் பிடிக்கணும் கூடாது அரவ கேதனா நித்து கந்தனா இருக்கும் வித இல்லதென்று இளமோ விதலையா அகையந்த செமம் கேட்க வந்தாதோ யார் யார். அவதாரமாய் வந்த காரியம் அறிய கூர் கூர் கூர். ஆட்டையும் ஆட்டையும் எக்கின்ற குணங்களை அரசரிடம் காட்டி அடங்கச்சமல் என் முன்னே அடங்கச்சமல் என் முன்னே நெச்சுரமாக வந்தாயாக காட்டி கை நீட்டி களமூட்டி அகாயந்தன் துரியோதனா, உன் சபைக்கு வந்திருக்கிறேன். ஏண்டா வந்து எதுடா வந்துன்னு ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம இருக்கிறேன். இதான் நீ எனக்கு கொடுக்கிற மரியாதையா என்றார். ஏ கண்ணா, மரியாதை பற்றி உனக்கு தெரியுதா? நேற்று நீ என் நாட்டுக்கு வந்தார். நேற்று நீ என்னுடைய நாட்டுக்கு வந்த நீ நேரா என் வீட்டுக்கு வராம என் சித்தப்பா வீட்டுல போய் தங்கி இருந்துட்டு வரைய உங்கள்கிட்ட என்னடா பேச்சுமா? இது என்னில் என்னிலது என்னினோ முன் இலகு விரல் நெடும் படை வெதுரன் வந்து எதிர் விளம்பினான். உனக்குதான் உன் வீடு என் வீடு என்கிற பேதம். எனக்கு அது போல வேறுபாடு இல்லை. கையிலே வில்லையுடைய விதுரன் வந்து என்னை எதிர்கொண்டு அழைத்தார் என்றார். நான் பாண்டவருடைய தோழனாக வந்திருக்கிறேன். பாண்டவரே உனக்கு எதிரி. அப்படியானவருடைய தோழனா இருக்கிற நானும் உனக்கு எதிரிதான். உன் வீட்டுக்கு வந்தா நீ போடுகிற சாப்பாட்டை நான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும். உன் வீட்டு சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுட்டா நான் உன்னை எதிர்க்க கூடாது. அதனால தான் உன் வீட்டுக்கு வரல. நீ சொன்ன மாதிரி 13 ஆண்டுகால கழித்து வந்திருக்கிற பாண்டவர்களுக்கு நாடு கொடுத்து விட்டால் உன்னை எல்லாரும் புகழ்வார்கள். நீ பாண்டவர்கள் நாடு கொடுத்து விட்டால் உன்னை எல்லாரும் வாழ்த்துவார்கள், போற்றுவார்கள், துதிப்பார்கள். அல்லவான மறுத்தேன். நல்லா கவனிங்க, மறுத்தானா? மறுக்கவே இல்லை. அல்லவான மறுத்தேன். அது ஆண்மையாகாது, வீரமாகாது, வலியாகாது என்ற தூடன் மாறியா தையாக வேண்டி புறவிட்ட பால கூறியா ஆதி தூரிய போ உனது எண்ணத்தின் சூதும் அது முதற் கொண்டு உரைய நீ எப்போதும் செப்பும் எப்போதும் குருகுல தரசன் என்று உன்மானதீன
கண்ணில் கொஞ்சமும் எண்ணாமல் முன்னின்று அங்குகாருதிடாமல் காளாவை கம்மாள தெருவில் ஊசி கட்டி விற்க வந்த உந்தன் தாட்டியத்தை நான் அறிவேன். அந்த பாண்டவர்கள் கோழைகளாயிருக்கிற பாண்டவர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே இது வீரம் விளைந்த மண். இந்த வீரம் விளைந்த மண்ணிலே பாண்டவர்களுக்காக ஈயுடைய காலில் இருக்கிற இடம் கூட நான் தரமாட்டேன். கொஞ்சமாகிற வெட்கம் இல்லாமல் தூது அங்க போழ்வாதன் உரைத்த குந்தி மைந்தற்கு உள்ளத்தீனில் மாறவேது நெஞ்சினில் ஆசை வைத்தால் அது கிட்டுமோ நீட்டிய கல்பிழந்தால் அது ஒட்டுமோ செஞ்சூடார ஈருள் சேராக முட்டுமோ சிங்கத்தை யானை ஜடித்திட கிட்டுமோ தெல்லிய உலகில் அவருக்கு ஒரு திருமணமாகில விடுவ வெள்ளியங்கிரியில் உறவன் வந்து வைத்தாலும் விடுவேறோ மீன்வட கிடுவதில் இது உள்ள வேலைகள் அனுகூலமாகவும் ஊனவர் உடையினர் தண்ணில் உடுமலை வருப்பது வேகுமா? A huge argument between Duryodhana and Krishna follows, with Duryodhana flatly refusing to give even an inch of land to the Pandavas. என்னை துண்டு துண்டாக நறுக்கட்டும், ஆமா மாபெரும் கரியிலே அந்த மாபெரும் அனலிலே ஆமா தீயிலே என்னை சுட்டெரிக்கட்டும். உன்னை வெட்டி அப்படியே தீயில போட்டோம். அந்த சுட்டெரிக்கும் போது துரியோதனா பாண்டவர்க்கு நாடு கொடி என்றாலும் என்னுடைய மாமிசங்கள் இல்லை இல்லை என எகிரி குதித்து சொல்லும் அந்த தீயிலே அந்த தீயானது கருகி அந்த சாம்பல் ஒரு பிடி கையில் எடுத்து துரியோதனா இப்பொழுது ஆகிற பாண்டவர்க்கு நாடு தருவதற்கு என்ன உனக்கு மன சம்மதமா என்று கேட்டாலும் அந்த கரத்திலே இருக்கும் சாம்பல் அத்தனையும் அப்படி சிட்டமா இருக்கும். அந்த சாம்பல் கேட்டாலும் என்ன சொல்லும்? தூள் தூளா போய் கல்ல வீந்துரும், நாடு கொடுக்க மாட்டேன். டேய் இல்லை 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 என்று தான் சொல்லும். இல்லன்னு தான் சொல்லும். அதெல்லாம் ஆமாங்க. யோ நாடு தானே வேணும், நாளைக்கு வா யோசிச்சு தரப்போ. சரி ஆகட்டும். Suddenly Duryodhana changes his mind and asks Krishna to come back the next day for his final decision. Now Krishna sets the stage for the second and third portion of his plans. After leaving Duryodhana's palace, he goes straight to meet Kunti at her own palace. பகவான் வெளியே வந்த பிறகு விராய்வாரை கேவலமாக பேசினார், தாயை கேவலமாக பேசினார். தாயுடைய புத்தி தானே உங்களுக்கு இருக்கும். தாய் ஒரு வேசி என்றார். The first part of Krishna's plan of isolating Vidura from the Kauravas begins working. Duryodhana, still angry with Krishna for having stayed at Vidura's palace rather than coming to meet him directly, starts abusing Vidura's mother. உயிரினம் மேலான மரியாதைக்குரிய தாயை இழிவாக பேசுகிற பொழுது விராய்வாருக்கு கோபம் வருகிறது. துரியோதனாவுடைய தாயை இழிவாக பேசுகிறாய், உன் நாக்கை பிடிங்கி எடுத்திருப்பேன்டா. ஒரு நாள் இந்த கையில வில்லு இருந்தா நாளைக்கு நான் உத்தம பாண்டவர்களை எதிர்க்க வேண்டியிருக்கும் என்று சமரில் வெங்கனையும் தொடையேன் என்று வில்லிரண்டிலும் உயர்ந்த வில்லதனை வேறு இரண்டு பட வெட்டினார். இந்த வில்லை படீர் என்று ஒழித்தார். காது செவிடுபட்டது. வில்லை வீசி எறிந்து விட்டு வெளியே வருகிறார். நாளை நடக்கும் மகாபாரத யுத்தத்திலே பாண்டவனே ஐவர் கரத்தினால் நீ மடிவது உண்மை. என் கரத்தில் இருக்கும் வில்லை இதோ முறித்து போட்டு போறேன். Vidura, like Dharmaraja, who is one of the most calmest persons among both the Pandavas and the Kauravas, gets angry when Duryodhana starts abusing his mother. He breaks his invincible bow and declares that he'll not take part in the war. Making Vidura break his own bow was the first part of Krishna's plan. Vidura with his bow would have been invincible in battle, and because he was Dhritarashtra's minister, he would have been forced to take up arms for the Kauravas against the Pandavas. So Krishna eliminates one possible source of danger, and his next target is Ashwatthama, the son of Drona. அஸ்வத்தாமாவை பார்த்தார். அஸ்வத்தாமா எழுந்து ஓடி வந்தார். நீ சண்டையிலே யார் பக்கம் வருவாய் என்று கேட்கிறார். சாமர்த்தியமாக அஸ்வத்தாமா பதில் சொன்னார், என் அப்பா எந்த பக்கம் இருக்கிறார் அதே பக்கம் நான் இருப்பேன். பேசி நேர்கிற பொழுது கடையாளி கட்டி கீழே போட்டார். கட்டினது தெரியாது, கீழே விழுந்தது தெரியும். கீழே விழுந்து அந்த மோதிரத்தை விட்டார். மழை வரமாப்பார் அஸ்வத்தாமா என்னார். சூரியனை பரிவேண்டம் விழுந்திருக்கிறது, மழை வந்தாலும் வரும் என்று சொல்லி மோதிரத்தை கையில போட்டார். அதான் நிகழ்ந்தது. In the storytelling session,
Krishna isolates Ashwatthama after Duryodhana has declared war as his real intention. In Kuthu, on the other hand, Krishna pretends to have dropped his ring and Ashwatthama graciously picks it up and gives it to Krishna. Krishna asks Ashwatthama to point his hands towards the sky and Ashwatthama dutifully obeys. கலையாது இந்த இடத்தில் இருந்தது சுவாமி. மேல பார்த்தீங்களா? மேலே பனிவட்டம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மழை வரும்போது தெரிகிறது. Shakunis, whose real intention is the same as that of Krishna, that is, of the destruction of Duryodhana and the Kauravas, deliberately misreads Ashwatthama's gestures and accuses him of being a traitor to Duryodhana. இந்த அஸ்வத்தமன் செய்ய செயலை பார்த்தாயா? என்ன செய்தான்? நடைபெற இருக்கும் மகாபாரத யுத்தத்தில் ஆயுதம் ஏந்தி யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று கண்ணனிடத்தில் சத்தியம் செய்து கொடுக்கின்றான். மறுபடியும் துரியோதனன் அந்த கண்ணன் அஸ்வத்தாமாவை பாண்டவர்பட்ட வாய் என்று அழைக்கிறான். நான் வர முடியாது என்று இவன் மறுக்கிறான். அதற்கு நீ பாண்டவர்பட்ட வரலனாலும் பரவாயில்லை, துரியோதன அணியில இருந்தாலும் பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதற்கு இந்த அஸ்வத்தாமா பூமி தேவி சாட்சியா, ஆகாயவாணி சாட்சியா, நான் துரியோதன அணியில இருந்தாலும் பாண்டவர்களுக்கு சாதகமா செயல்படுவேன் சத்தியம் பண்றான். அவன் நம்பாது. குருவின் மைந்தன் என்று உன்னை மரியாதை கொடுத்து வைத்திருந்தால் நடக்கவிருக்கும் மகாபாரத போரிலே நான் சேராதி வட்டத்தை பெற்று யுத்தத்திலே கலந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று ஆவாழவாணி அறிய, பூமாதேவி அறிய, அந்த வந்த இடையனிடத்தில் சத்தியம் செய்கிற. Foolishly, Duryodhana believes Shakuni and expels Ashwatthama from his court. Now the next target for Krishna is Karna, and to achieve this target, he now goes to Kunti's palace to meet her. Krishna tells Kunti that the child she had abandoned when she was a child herself was now a grown-up man, and he was the Anga king Karna. In Bharadam storytelling sessions, this story is told in the episode of Krishna Tudu. But in Kuthu, this entire scene is dramatized in a play called Karnamoksham, which is the emotional tragic climax of this festival. நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலான்னு வந்தேன். இந்த பெண்கள் எல்லாம் தண்ணி எடுத்துன்னு போக சொல்ல ரகசியம் பேச போவாங்க. நானும் அதை கேட்டு போனேன். அப்போ சொன்ன அந்த குந்தி இருக்கிறாளே, குந்தியோட சின்ன வயசுல ஒரு பெண்ணை பெற்று பிள்ளையை பெற்று ஆத்துல போட்டான்னு பேசிட்டு போனாங்க. அதை கேட்டு போறேன். அது யாருக்குமே தெரியாத ரகசியமாக தெரிந்திருக்கிறது என்ற தெய்வமாதாண்ட இருக்க முடியும். கண்ணால் சொல்லி கண்ணால் அந்த குழந்தை என்ன ஆனது இங்கே போனது. Krishna tells Kunti that her son is alive and is now the best friend of the Kaurava king Duryodhana. Kunti wants to go and meet Karna immediately, but Krishna asks her to wait and go and meet him the next day. He then tells her what she should ask from her firstborn son Karna. He also tells her that war is imminent and that she should be patient if she wanted her sons, the Pandavas, to be victorious in battle. The next day, Krishna goes to Duryodhana's court, knowing fully well that a plan has been hatched to capture him and imprison him. அது திருதராட்டிரன் சொல்றேன், வேடர்கள் ரொம்ப நேரம் ஒரு புலிக்கு வலை விரிச்சிருந்தாங்க. அந்த வலையில புலி தானா வந்து விழுந்து விட்டது. அந்த வேடர்கள் விடுவாங்களா, அந்த புலியை கொன்று தோலை உரிச்சுக்குவார். அதுபோல அந்த கண்ணனை கொன்னுட்டான்னா உடனே சொல்லி சொன்னான், இளைய மருமகன் சொல்றது சரிதான் துரியோதனா, தூதுவர்களை கொல்லக்கூடாது, ஆனா சிறை பிடிக்கலாம் என்றார். பூமி அடியில பள்ளம் தோண்டி சின்ன பாபுரம் வச்சு அதுல சிறு சிறு குச்சிகளை பரப்பி அதுக்கு மேல ஒரு பொய்யாசனம் போட்டுருவான். நாலு கண்ணனை வர சொல்லுவான், அது மேல உட்கார சொல்லுவான். பாரம் தாங்காம உடஞ்சி உள்ள விழுந்துருவான். உள்ள மல்லர் அரக்கர் பப்பர்கள் எல்லாம் வில்லு வாழி உலக்கெல்லாம் குடிச்சு வச்சிருக்கலாம். அதை அவர் வெட்டு குடிச்சிடலாம். மேலே மூங்கில் பத்தைகளை வாழ மட்டைகளை போட்டு ஒரு சிம்மாசனம் செய்தான். அந்த கண்ணனானவன் அமருவான், அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்வான். அந்த சிம்மாசனம் முறிந்து அதெல்லாம் பாதாள செல்வான். நம்முடைய சைனியர்கள் கஜகஜா கஜகஜா கண்ணனை கொன்றுவிடும். In the storytelling session, the suggestion to kill Krishna comes from Dhritarashtra. Shakuni, who knows who Krishna really was, knows that Krishna cannot be killed. And he also wants Krishna's help in destroying Duryodhana and the Kauravas. So Shakuni suggests that they invite Krishna over for lunch
and make him sit on a makeshift throne placed on a hollow plank. Shakuni hopes that the plank will break when Krishna sits on the throne and that he would fall straight into the trap they have set for him below. பருசி ரகுபதியே கண்ணா நந்த முகுந்த மகிழ்ந்த உமை பாருசி ரகுபதியே 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 இரவு மணிக்கு நான் யோசித்து பார்த்தேன். பாண்டவருக்குரிய பொன்பொருள் மூலங்கள் நாம் பகிர்ந்து தர வேண்டுமே. ஆனால் வாதி பிரதிவாதி, உனக்கு ஒரு சிம்மாதானம் எனக்கு ஒரு சிம்மாதானம், இதில் அமருங்க. சரி என்று சிரிச்சுனே போய் அங்க உட்கார்ந்தாரு பகவான். உட்கார்ந்தவனே உள்ள போவான்னு நினைச்சா உட்கார்ந்துக்கிறார். துரியோதனன் துச்சாதன மலைதான், துச்சாதன சகுனி மலைதான், சகுனி கர்ணன் மலைதான். என்னடா உங்களை விழாமலே இருக்கிறாங்க, ஏன் என்னால விழாமலும் நிற்க முடியும்னு காமிச்சார். Krishna does not fall into the trap designed for him, and an enraged Krishna shows his Vishwarupam or his cosmic form to the members of the Kaurava court. பெரிய வடிவத்தை எடுத்து வளர்ந்து கொண்டே போகிறார். பாதாள உலகத்தில் இருக்கிற பாம்பிடங்கள் பயப்படுகிறது. வாழை இந்திரராஜி எந்திசை காவலர்கள் மதியரவி ஆதி சுரர் அசுரந்திரமானவாசிகள் மணிகுலர்கள் கருடர்கள் கந்தர்வர்கள் விந்தையர்கள் சித்தர்கள் என்று எல்லாரும் பயப்படுறாங்களாம். எல்லாரும் பயந்தாங்க. துரியோதனன் மட்டும் பயப்படவே இல்லையா. அயந்திரன் நெஞ்சம் பயந்திரன் ஆசனம் என்ன. இனி நான் அவர்க்கு ஜான் இடம் கொடுப்பது எது சொற்று இதம் இலையாது தன் உதிர்வதை விட்டு போடு. வெயிலும் மழையும் தானில் பெய்தாலும் சுட்ட ஓடு எல்லாத்தானை காரையாது என்பதை விட்டு போடு. குடியரல்ல வேற கொடுக்கன் உனக்கு நாடு குறியாய் வந்த வாழியை பார்த்து கொண்டோடி வீடு. சொன்ன உடனே உன்னுடைய எண்ணம் தானே என்னன்னு கேட்கிறார். போர் சண்டை. ஓ அதான் உங்களுடைய இறுதியான முடியுமா? ஆமாம் என்றார். அப்படியானால் துரியோதனா கை போட்டி கொடி என்றார். காட்டிலே சென்று கோயில் பிடித்து ஆடுகளையும் ஆடுகளையும் வைத்து இடையனாக இருக்கிற ஒரு கைமேலிய கையை நான் போடுவதா என்று அவள் தூணை அறைந்தார். அன்று ஒரு தூணை அறைந்தார். அன்றே கொன்று விட்டேன், இன்று நீ தூணை அறைந்திருக்கிறாய், உனக்கு இன்றுதான் கொல்வேன் என்று மனதில் நினைச்சுக்கிட்டார். An angry Krishna says that he could easily kill Duryodhana if he so wanted. But then he says that the vows of vengeance made by Draupadi and the four Pandavas would then become meaningless. பாண்டவரை நாளைய தினத்திலே ஆமா யுத்தகளத்திலே சந்திப்போம். சந்திப்போம். ஜெடித்தவருக்கு நாடு நாடு ஆனால் கை அடிக்கிறேன் பாராய் என்ன துறவா சடைகிய மனமது இந்த குளிர்ந்தது மனமது இந்த குளிர்ந்தது என்னிட மனமது இந்த குளிர்ந்தது. சபையோர்களே, கிருஷ்ணன் தூது இன்னும் மன்னனுடைய வாதி என்று சொல்லக்கூடிய நாடகம் கரந்தட்டுவதோடு நாடகம் இன்று முடிகிறது. In Kuthu, Duryodhana and Krishna stop before their hands cross each other because it is believed that if they cross hands, then there might be some problem between the actors playing Duryodhana and Krishna later. This is one distinctive feature of Kuthu, where the actors studiously maintain a distance from themselves and the character they are portraying.